Hello students, welcome in one another lecture of subject Public Health Engineering. In last lecture we had discussed the types of sewer, also the design of sewer. Then after that we had discussed the factor that affecting the design of sewer, then self-cleaning velocity, then after that non-scoring velocity. Up to this we had discussed in last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss the next point, that is the laying of sewers. Means in today's lecture first we are going to discuss the laying of sewers. Means what? While laying the sewers, which steps or procedure is carried out, that procedures are we had discussed one by one into this laying of sewers. Into that, the first procedure or step is a marking the center line of sewers. While laying the sewer, first we have to mark the center line of sewer. First is a marking the center line of sewer. The center line of sewer are marked on the streets or and road starting from outfall of all mains processing backward. Means what we have to do first of marking the center line of sewer, in that we have to mark the center line for the sewer at the streets or the roads uh, where it's starting. Then the sitting out of work is done by means of chain, theodolite and compass. That is a setting out of work, or that center line is can be checked by using the theodolite chain or the compass. After that, wooden pegs or steel spikes are driven at about 10-meter interval on a line parallel to the center line to check the center line during construction. आता तुम्हाला हे सेंटर लाईन कशी मार्क करायची हे माहिती असेल, हे तुम्ही सर्वेमध्ये शिकला आहात. यामध्ये आपण काय करतो, तर फर्स्ट जे काय सिवर ले करणार आहे त्यामध्ये आपण सेंटर लाईन मार्क करून घेतो. त्यानंतर चेन, थेडोलाइट आणि कंपासचा त्यामध्ये यूज करून त्यानंतर आपण वुडन पेग्स 10 मीटरच्या इंटरवलला मार्क करून किंवा ड्रिव्हन करून त्याच्यावरून आपण ही सेंटर लाईन काढून घेतो. For checking the levels of sewer and their alignment, temporary benchmark is established. म्हणजेच काय, जी काय आपण सेंटर लाईन सिवरची मार्क करून घेतलेली आहे त्याची ती चेक करण्यासाठी किंवा त्याची अलाइनमेंट चेक करण्यासाठी आपण बेंचमार्किंग करून घेतो. The position of sewer appurtenances is also marked on center line of the sewer as per plan. That is त्यामध्ये जे काय सिवरचे अपॅर्टन्सेस असतील किंवा त्याचे काय पार्ट्स असतील ते प्रत्येक त्याच्या पोझिशनला आपण त्या सेंटर लाईन वरून मार्क करतो ॲज पर द प्लॅन विच वी हॅव ड्रॉन. आफ्टर marking the center line of sewer, next step of the laying of sewer is a excavation of trenches. Now see what is excavation of trenches. आपण जेव्हा सिवरची सेंटर लाईन मार्क करतो त्यानंतर आपण ट्रेंच एक्सकॅवेट करतो, त्यामध्ये ती सिवर आपण प्लेस करतो. द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सकॅवेशन ऑफ ट्रेंच इज टू रिमूव्ह द पेव्हमेंट. म्हणजेच काय, पहिला आपण काय करतो, तर जे काय पेव्हमेंट ते पेव्हमेंट रिमूव्ह करतो आणि मग ट्रेंच एक्सकॅवेट करतो. द एक्सकॅवेशन ऑफ ट्रेंच इज डन मॅन्युअली ऑर बाय मीन्स ऑफ मशिनरी. आपण हे एक्सकॅवेशन मॅन्युअली करतो किंवा मशिनरीचा यूज करून करतो. द विड्थ ऑफ ट्रेंच डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ द सिवर अँड डेप्थ ऑफ द सिवर लाईन बिलो ग्राउंड लेवल. म्हणजेच काय, जी काय आपण ट्रेंच एक्सकॅवेट करणार आहे त्याची जी विड्थ आहे ती कशावर डिपेंड असते, तर सिवरची डायमीटर केवढी आहे किंवा त्याची डेप्थ ग्राउंड लेवलच्या खाली केवढी आहे त्या डायमेन्शननुसार आपण हे ट्रेंच एक्सकॅवेशन करतो. देन द विड्थ ऑफ ट्रेंच शुड बी 150 mm मोर दॅन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिवर. जे काय आपण ट्रेंच एक्सकॅवेट करणार आहे त्याची जी काही विड्थ आहे ती जी काही सिवरची डायमीटर आहे त्याच्यापेक्षा 150 mm जास्त पाहिजे. Then the minimum trench width of 600 to 1000 mm is necessary for convenient laying and joining of sewer. Where the joints are situated at the trench is made longer.
म्हणजेच काय, जे काय ट्रेंच आपण एक्सकॅवेट करणार आहे त्याची विड्थ ही मिनिमम 600 किंवा 1000 mm एवढी पाहिजे. कशासाठी, तर जे काही सिवर आहे ते कन्व्हिनियंटली लेईंग करण्यासाठी किंवा त्याचे जॉईंट प्रॉपरली जॉईंट करण्यासाठी. आफ्टर दॅट द थर्ड स्टेप इज अ ब्रेसिंग ऑफ डिवॉटरिंग ऑफ ट्रेंचेस. म्हणजेच काय, जे काय ट्रेंच आहे त्याचे डिवॉटरिंग आपण यामध्ये करतो. The side of excavation trenches will remain in position in case of rocks and hard soil, but in case of the soft soil the trench site will not be remain in cut position and will collapse. म्हणजेच काय, जेव्हा आपण एक्सकॅव्हेशन करतो, जे काय ट्रेंच आपण एक्सकॅव्हेट करतो, जे काय खड्डे आपण काढतो ते काय असतं, तर हार्ड रॉक असेल तर त्याचे जे साईड आहेत त्या आपल्या आहे त्या पोझिशनला स्टेबल राहतात. पण जर सॉफ्ट सॉईल असेल तर काय होतं की त्याचे साईड आहेत ते, त्याची माती असेल किंवा त्याची सॉईल असेल ते कोलॅप्स व्हायला सुरू होतं. इन सच केस ट्रेंच साईड विल रिक्वायर्ड ब्रेसिंग अँड स्ट्रटिंग टू प्रिव्हेंट कोलॅप्स टिल सिवर आर लेड इन टू द टेस्टेड. म्हणून आपण काय करतो, जोपर्यंत सिवर ह्या लेड करत नाही तोपर्यंत आपण त्याला ब्रेसिंग किंवा स्ट्रटिंग प्रोव्हाइड करतो. म्हणजेच काय, त्याला काहीतरी सपोर्ट किंवा त्याच्या ज्या कडा आहेत त्याला काहीतरी आपण ब्रेसिंग प्रोव्हाइड करतो. द ट्रेन शुड बी सपोर्टेड प्रॉपरली बाय मीन्स ऑफ वॉकिंग अँड स्ट्रट्स. म्हणजे जे काही ट्रेंच आहे त्या आपण स्ट्रट्सचा यूज करून सपोर्ट त्याला देतो. द सिवर लाईन्स आर लेड बिलो द ग्राउंड वॉटर table, groundwater enters stretches during the excavation and create difficulties. म्हणजेच काय, जर आपण जे काय ट्रेंच एक्सकॅवेट करतो तो जर समजा ग्राउंड वॉटर टेबलच्या बिलो किंवा त्याच्या खाली आपण जर एक्सकॅवेट केला तर काय होतं, तर ग्राउंड वॉटर जे आहे ते त्या ट्रेंचमध्ये एंटर करतं आणि ते त्या सिवर लाईनसाठी डिफिकल्टी क्रिएट करतं. फॉर दॅट पर्पज पंपिंग सिस्टीम आर रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द वॉटर फ्रॉम ट्रेंचेस. जर अशी केस आली किंवा अशी कंडिशन जर क्रिएट झाली तर आपण काय करतो, तर त्या ठिकाणी पंपिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड करतो टू रिमूव्ह द वॉटर फ्रॉम ट्रेंचेस. दिस इज अ थर्ड स्टेप, दॅट इज अ ब्रेसिंग of dewatering of trenches, bracing and dewatering of trenches. Then after that fourth step is a laying of sewers. Now see what is a laying of sewers. The excavation trenches are checked and bedding in form of concrete is provided. जे काय एक्सकॅव्हेशन ट्रेंच आपण जे काय एक्सकॅव्हेशन ट्रेंच आपण एक्सकॅव्हेट केलेले आहेत त्या प्रॉपरली आपण चेक करतो. त्यानंतर त्याला आपण काय करतो, कॉन्क्रीटचं बेडिंग प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे कॉन्क्रीट बेड त्याच्यामध्ये आपण त्या ट्रेंचेसमध्ये प्रोव्हाइड करतो. द साईड रेल is fixed on this post crossing center of manhole. The center line of sewer is marked on the side rail. त्यानंतर आपण काय करतो, त्याची साईड रेल फिक्स करून घेतो. त्यानंतर जी काय मॅनहोल आहे, मॅनहोल पासून आपली जी सिवर आहे त्याची सेंटर लाईन आहे ती पण आपण मार्क करून घेतो. द बॉन्डिंग रॉड ॲट आर यूज टू चेक इंटरवल लेवल. जे काही आपण सिवर लेड करणार आहे त्याची इन्व्हर्ट लेवल चेक करण्यासाठी आपण बॉन्डिंग रॉडचा यूज करतो. स्मॉलर साईज पाईप्स आर लेड बाय pipe laid manually, but large and heavier pipes are lowered in trenches using ropes. म्हणजे जर स्मॉल साईजची सिवर असेल तर आपण ती मॅन्युअली त्याच्यामध्ये त्या ट्रेंचेसमध्ये लेड करतो. पण जर मोठी लार्ज किंवा हेवी जर पाईप असेल सिवरची तर आपण ती रोपचा यूज करून त्यामध्ये लेड करतो. आफ्टर लोअरिंग पाईप्स दे आर ब्राउट नियर स्पायगॉट एंड ऑफ वन पाईप इज प्लेस्ड इन सॉकेट एंड ऑफ द ऑदर. म्हणजेच काय, आता आपण हे बघितले स्पायगॉट एंड म्हणजे काय, सॉकेट एंड म्हणजे काय. पहिल्या पाईपचा जो स्पायगॉट एंड आहे त्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्या पाईपचा सॉकेट एंड फिक्स करतो आणि त्या पाईप जॉईंट करून घेतो. After properly placing and arranging pipes, they are suitably jointed. It always preferred to provide concrete braiding on trench below pipes. त्यानंतर आपण काय करतो, ते ज्या काय पाईप्स आहेत त्या प्रॉपरली प्लेस करतो, त्या पाईप अरेंज करतो, जॉईंट करतो आणि ह्या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये त्या पाईपच्या खाली आपण काय करतो, तर कॉन्क्रीट बेडिंग करतो. याला आपण काय म्हणतो, लेइंग ऑफ सिवर्स.
After that, the fifth step is a joint of sewers, or jointing of sewers. While jointing the sewers, one end of pipe is with spigot end is inserted to bed or socket end of the other pipe. ह्यात आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे स्पायगॉट एंड एका पाईपचा आणि दुसऱ्या पाईपचा सॉकेट एंड आपण फिक्स करतो किंवा जॉईंट करतो. Then the space between these pipes is filled with the cement mortar with the proportion 1:2. त्यानंतर त्यामध्ये जो स्पेस शिल्लक राहतो पाईपमध्ये तो आपण सिमेंट मॉर्टरचा यूज करून फिक्स करतो आणि सिमेंट मॉर्टर आपण 1:2 प्रपोर्शनचं त्यामध्ये यूज करतो. आफ्टर दॅट नेक्स्ट पॉईंट इज अ टेस्टिंग ऑफ सिवर्स. आता आपण काय बघितलं तर लेईंग ऑफ सिवर्स, सिवर्स लेईंग करण्याचे स्टेप्स बघितल्या. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे टेस्टिंग ऑफ सिवर्स. नाव सी व्हॉट इज अ व्हेरियस टेस्ट्स विच इज कॅरीड ऑन sewers. First आहे water testing. Now see what is a water testing. The length of sewer line between two manhole is taken. म्हणजेच काय, दोन मॅनहोलच्या मध्ये जेवढी सिवर आपण लेड केलेली आहे त्या सिवरची लेंथ आपण कन्सिडर करतो. द टेस्ट इज कॅरीड आउट बाय प्लगिंग लोअर एंड ऑफ सिवर बाय रबर प्लग. आणि ह्या दोन्हीमध्ये आपण टेस्ट कॅरीड आउट करतो आणि जो काय लोअर एंड आहे सिवरचा त्यामध्ये आपण रबर प्लग यूज करतो ही टेस्ट घेण्यासाठी. दस द पाईप इज अंडर प्रेशर अँड मेंटेन अँड इन्स्पेक्टेड. म्हणजेच काय होतं त्याच्यामध्ये आपण रबर प्लग घातल्यामुळे किंवा इन्सर्ट केल्यामुळे त्यामध्ये प्रेशर मेंटेन होतं. द डेप्थ ऑफ वॉटर इन मॅनहोल इज अप्पर एंड इज मेंटेन्ड अबाउट 1.50 मीटर. देर शाल नॉट बी एनी लीक्स इन द पाईप ऑर जॉईंट. यासाठी त्यामध्ये कोणतेही लीक्स किंवा जॉईंट नको. म्हणजेच काय, पहिलं काय आपण घेतो टेस्टिंग ऑफ सिवरमध्ये फर्स्ट आहे वॉटर टेस्टिंग. यासाठी आपण काय करतो तर मॅनहोल जे आहे मॅनहोल, दोन मॅनहोल आपण कन्सिडर करतो, त्याच्यामधली जी सिवरची लेंथ आहे त्या लेंथमध्ये आपण ही टेस्ट कॅरीड आउट करतो. त्यानंतर लोअर एंड जो आहे सिवरचा तो रबर प्लग करतो. त्यानंतर काय करतो, जे काय मॅनहोलमध्ये वॉटर लेवल आहे ती आपण 1.50 मीटरच्या वर मेंटेन करतो. त्यानंतर त्या रबर प्लगमुळे काय होतं तर पाईपमध्ये प्रेशर मेंटेन राहतं आणि आपल्याला पाईप इन्स्पेक्ट करता येते. आणि ही टेस्ट घेताना त्या पाईपमध्ये कोणत्याही प्रकारचे लीक्स किंवा जॉईंट नसतात. सेकंड इज अ एअर टेस्टिंग. नाव सी व्हॉट इज अ एअर टेस्टिंग. एअर टेस्टिंग इज नेसेसरी particularly in large diameter pipe when required a quantity of water is not available for testing. म्हणजेच जेव्हा वॉटर टेस्टिंगसाठी वॉटर अवेलेबल नसतं तेव्हा आपण ही एअर टेस्ट घेतो किंवा त्या ठिकाणी ही एअर टेस्टिंग नेसेसरी असतं. आणि लार्ज डायमीटर ज्या पाईप आहे त्यासाठी आपण एअर टेस्ट करतो. अ स्ट्रेंथ ऑफ पाईप इज सब्जेक्टेड टू अन एअर प्रेशर ऑफ 100 mm ऑफ वॉटर बाय मीन्स ऑफ हँड पंप्स. म्हणजेच काय, जी काय पाईप आहे त्या पाईपची त्या पाईपचं जे प्रेशर आहे किंवा एअर प्रेशर आहे ते किती असतं तर 100 mm ऑफ वॉटर बाय मीन्स ऑफ हँड पंप. म्हणजे 100 mm वॉटर जेव्हा आपण हँड पंपनं त्यामध्ये फ्लो करतो त्याचं जेवढं प्रेशर असतं तेवढंच या पाईपमध्ये प्रेशर असतं. इफ द प्रेशर इज मेंटेन्ड ॲट 75 mm द जॉईंट शॅल बी अज्युम्ड टू बी वॉटर टाईट. आणि ह्यामधलं जर प्रेशर जे आहे ते जर 75 mm एवढं मेंटेन झालं तर आपण काय अज्युम करतो तर जॉईंट जे आहे ते वॉटर टाईट आहेत. Otherwise, if drop is more than the leakage, joint shall be traced and suitably treated to ensure water tightness. जर प्रेशर हे 75 mm पेक्षा कमी आलं तर त्यामध्ये आपण लिकेज आहे जॉईंटमध्ये असं कन्सिडर करतो आणि ते लिकेज कुठं आहे ते शोधून काढून त्याच्यावर आपण ते ट्रीट करतो. After that, the next is a maintenance of sewers. Next point is maintenance of sewers. Now see, in today's lecture, first we had discussed the laying of sewers or the steps in laying of sewers. Then second is a testing of sewers. Now आता नेक्स्ट पॉइंट काय आहे तर मेंटेनन्स ऑफ सिवर्स. आता पहा यामध्ये काय आहे मेंटेनन्स ऑफ सिवर्स.
The sewer should be properly cleaned and maintained in working condition. Cause which make the necessary to clean the sewer, that is a breakage of sewer, clogging, order. जी काही सिवर आहे ती प्रॉपरली क्लीन आणि मेंटेन ठेवणं नेसेसरी आहे. ते का मेंटेन ठेवणं नेसेसरी आहे? जर आपण सिवर क्लीन नाही केली तर काय होतं, तर त्या सिवरमध्ये ब्रेकेज होऊ शकतं, त्यामध्ये जे काही वेस्ट आहे त्याचं क्लॉगिंग होऊ शकतं किंवा ऑर्डर प्रोड्यूस होऊ शकतो. देन नेक्स्ट इज अ मेथड्स ऑफ मेंटेनन्स ऑफ सिवर. सिवर मेंटेन करण्याच्या कोणकोणत्या मेथड्स आहेत? फर्स्ट, क्लिनिंग अँड फ्लशिंग, क्लिनिंग ऑफ कॅच पिट्स, इन्स्पेक्शन, पिरियडिकल रिपेअर, प्रॉपर कनेक्शन्स. या मेथडनं आपण या सिवरचा मेंटेनन्स ठेवू शकतो. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पॉईंट ऑफ दॅट युनिट नंबर 4 इज मॅनहोल्स. आता आपण यामध्ये मॅनहोल्स मागापासून आपण बघितलं. मॅनहोल सिवर जी आहे ती मॅनहोलला कनेक्ट करतात. आता मॅनहोल म्हणजे काय, आपण अगोदर सुद्धा मॅनहोलची कन्सेप्ट बघितलेली आहे. परत आपण आता ही डिटेलमध्ये बघूया. मॅनहोल्स आर प्रोव्हाइडेड ओव्हर टॉप ऑफ सिवर लाईन्स फॉर प्रोव्हाइडिंग ॲक्सेस टू सिवर फॉर इन्स्पेक्शन, क्लिनिंग, रिपेअर अँड मेंटेनन्स. म्हणजेच काय, जी काही सिवर लाईन आहे त्याच्या टॉपला आपण मॅनहोल प्रोव्हाइड करतो. आणि कशासाठी करतो, तर त्या मॅनहोलमधून एखादं पर्सन त्या सिवरमध्ये एंटर करू शकतं. कशासाठी, तर इन्स्पेक्शनसाठी किंवा क्लिनिंगसाठी किंवा सिवरच्या मेंटेनन्स आणि रिपेअरसाठी. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॅनहोल्स आर फर्स्ट शॅलो मॅनहोल्स, सेकंड नॉर्मल मॅनहोल्स, थर्ड डीप मॅनहोल्स. मॅनहोलचं क्लासिफिकेशन काय आहे, तर 3 क्लासिफिकेशन आहेत. Manholes are classified into 3 types. First is a shallow manholes, second is a normal manholes, and third is a deep manholes. Now, component parts of manholes. Now see what is the component parts of that manholes. First is a SS shaft. The upper portion of deep manhole is known as a SS shaft. जे काही डीप मॅनहोल आहे किंवा एक नॉर्मल मॅनहोल आहे त्याचा अप्परचा जो पोर्शन असतो त्याला काय म्हणतात, तर SS शाफ्ट. म्हणजे यामधून पर्सन त्या मॅनहोलला ॲक्सेस करू शकतं. द सर्क्युलर मॅनहोल इज मिनिमम डायमीटर शुड बी 0.6 टू 0.75. सर्क्युलर मॅनहोलमध्ये या ॲक्सेस शॅफ्टची डायमीटर किती असते, तर 0.6 टू 0.75 मीटर एवढी असते. फॉर रेक्टेंग्युलर मॅनहोल इट्स मिनिमम साइज इज अबाउट 0.75 टू or 0.75 by 0.6 मीटर. रेक्टँग्युलर मॅनहोलसाठी ही साईज किती असते, तर 0.75 बाय 0.6 मीटर एवढी असते. इट्स डेप्थ डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ मॅनहोल. मॅनहोलच्या डेप्थवर या ॲसेस शाफ्टची डेप्थ डिपेंड असते. आता पहा, हे काय आहे, तर मॅनहोलची डायग्राम आहे, ही लक्षात ठेवा. यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, मॅनहोल कसं दिसतं किंवा त्याचं कंपोनंट पार्ट कोणकोणते आहेत. पहा आता, सी द कर्सर, इट इज अ चॅनेल ऑफ manhole. Then it is a PCC plain cement concrete bedding is provided to the sewer. Then it is a main sewer लाईनच्या अप्पर पार्टला आपण मॅनहोल कन्स्ट्रक्ट करतो. देन इट इज अ ग्राउंड लेवलला आपण बरोबर त्याचा ॲसेस शाफ्ट प्रोव्हाइड करतो. त्यानंतर त्या मॅनहोलमधून सिवरमध्ये एंट्री करण्यासाठी तिथं स्टेप्स प्रोव्हाइड केलेल्या असतात. सीधं कर्सर. त्यानंतर ब्रिक मेसनरी वॉल यामध्ये कन्स्ट्रक्ट केलेली असते. ही कोणतं आहे, तर डीप मॅनहोल आहे. देन ऑफसेट त्याला प्रोव्हाइड केलेलं असतं. वर्किंग चेंबर एक असतं आणि ब्रँच सिवर त्यामध्ये असतं. म्हणजेच काय, सिवरची जी ब्रँच आहे ते त्या मॅनहोलमधून पास होते. सी इट इज अ PCC बेड. देन ब्रँच सिवर, ब्रिक मॅसनरीचे त्याच्या वॉल आहेत. हे मॅनहोल लक्षात ठेवा. देन आफ्टर दॅट द सेकंड component part of the manhole is after access shaft, second is a working chamber. Now see what is a working chamber. The lower portion of the manhole is called as a working chamber. जो काय अप्पर पोर्शन आहे मॅनहोलचा त्यातून पर्सन त्या मॅनहोलमध्ये एंट्री करतो तो ॲसेस शाफ्ट किंवा ॲक्सेस शाफ्ट. आणि जो काय
लोअर पोर्शन आहे त्यामध्ये आपण सिवर मध्ये जर काय मेंटेनन्स किंवा रिपेअर असेल तर ते वर्किंग करतो, त्याला वर्किंग चेंबर असं म्हणतात. दिस प्रोव्हाइड द वर्किंग स्पेस फॉर इन्स्पेक्शन अँड क्लिनिंग ऑपरेशन. म्हणजेच काय, हा जो वर्किंग चेंबर आहे हा काय करतो तर वर्किंग स्पेस प्रोव्हाइड करतो इन्स्पेक्शन आणि क्लिनिंग ऑपरेशनसाठी. द मिनिमम डायमीटर फॉर सर्क्युलर मॅनहोल इज 1.2 मीटर. सर्क्युलर मॅनहोलसाठी या वर्किंग चेंबरची डायमीटर किती, 1.2 मीटर एवढी असते. द मिनिमम साईज फॉर रेक्टँग्युलर डीप मॅनहोल इज अबाउट 1.2 मीटर इंटू 0.9 मीटर. रेक्टँग्युलरसाठी याची साईज किती असते तर 1.2 मीटर बाय 0.9 मीटर. द हाईट ऑफ वर्किंग चेंबर शूड नॉट बी लेस दॅन 1.8 मीटर. याची हाईट ही 1.8 मीटरपेक्षा कमी नसावी. Then after that the third part is the benching. The bottom portion of manhole constructed in cement concrete is called as a benching. आता आपण डायग्राम मध्ये बघितलं बॉटम पोर्शनला आपण तिथं पीसीसी प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्याला काय म्हणतात तर बेंचिंग. आफ्टर दॅट द फोर्थ component is the side walls. The side wall of the manhole are made of brick or stone or masonry, stone masonry or RCC. जे काय साईडच्या मॅनहोलच्या वॉल आहे त्या कशापासून बनवलेल्या असतात तर ब्रिक किंवा स्टोन मॅसनरी किंवा RCC. द अप्रॉक्सिमेट थिकनेस मे बी कम्प्युटेड बाय युझिंग द एम्पिरिकल थंब रूल फॉर ब्रिक वॉल इज T is equal to 10 plus 4D, where D is equal to depth of manhole in centimeter and T is equal to thickness of wall in centimeter. यामध्ये आपण जी काय वॉल आहे मॅनहोलची त्याचा थिकनेस कसा कॅल्क्युलेट करतो तर टी म्हणजे थिकनेस ऑफ दॅट वॉल इज इक्वल टू 10 प्लस 4 टाइम द डेप्थ ऑफ मॅनहोल इन मीटर. Then after that the fifth component of manhole is steps or ladders. The steps are generally provided by descending into the manhole. These are made of cast iron. यात जे काय एखादा पर्सन जर मॅनहोल मध्ये एंट्री करणार असेल तर त्याला त्या मॅनहोल मध्ये खाली उतरण्यासाठी स्टेप्स प्रोव्हाइड करतात आणि ह्या स्टेप्स कास्ट आयर्न पासून बनवलेल्या असतात. देन नेक्स्ट इज अ टॉप कव्हर अँड फ्रेम. The manhole is provided with a cast iron cover which set in suitable frame of cast iron. या मॅनहोलला वरून आपण कास्ट आयर्नचं कव्हर प्रोव्हाइड करतो. These are the parts or components of manhole. Hope you all get. Then after that next point is the type of manhole. In that the drop manhole is one type of manhole. Now see what is a drop manhole. Drop manhole, it is a manhole on sewer line which is constructed to provide a connection the high level branch sewer to the extent of about 500 mm to 600 mm above the main sewer to the low level main sewer with minimum amount of disturbance. म्हणजेच काय, जी काय सिवर लाईन आपण प्रोव्हाइड केलेली आहे त्या सिवर लाईनला आपण अजून एक 500 मीटर किंवा 600 मीटरवर आपण दुसरी सिवर लाईन प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे मेन सिवर लाईन पासून ते 500 किंवा 600 मीटरवर आपण अजून एक सिवर लाईन प्रोव्हाइड करतो आणि त्या ठिकाणी आपण ड्रॉप मॅनहोल प्रोव्हाइड करतो. सी दिस इज द डायग्राम. ह्याच्यामध्ये पण काय असतं, मॅनहोल कव्हर ग्राउंड लेवलला प्रोव्हाइड केलेला असतो. त्यानंतर स्टेप्स, ह्याच्यामध्ये याचं डिस्टन्स 600 मीटर एवढं आहे, याचं 1200 मीटर एवढं आहे. त्यानंतर इन्स्पेक्शन आर्म, इथं इन्स्पेक्शन आर्म प्रोव्हाइड केलेला असतो सिवरच्या ब्रँचला. त्याच्यानंतर ड्रेन पाईप एक प्रोव्हाइड केलेली असते आणि त्याला आपण पीसीसी किंवा बेंचिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं. आणि इथं काय आहे तर मेन सिवर. ही मेन सिवर जी आहे या मेन सिवर पासून 500 ते 600 मीटरवर आपण ही काय केलंय ब्रँच सिवर प्रोव्हाइड केलेली आहे आणि त्याला जे मॅनहोल प्रोव्हाइड केले त्याला आपण ड्रॉप मॅनहोल असं म्हणतो. नाव सी व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रॉप मॅनहोल. The branch sewer is generally situated near the ground level and the main sewer is laid at the great depth ground level. The construction of drop manhole avoid unnecessary step gradient of branch sewer and thus reduce the quantity of earthwork. या ठिकाणी काय असतं तर जी काय मेन सिवर आहे
मेन सिवर पासून थोडंसं मेन सिवर जी आहे ती जास्त ग्राउंड लेवलला किंवा डेप्थवर प्रोव्हाइड केलेली असते आणि ब्रँच सिवर जी आहे ती थोडीशी ग्राउंड लेवलच्या नियर प्रोव्हाइड केलेली असते. मग ह्या दोन्हीमध्ये थोडंसं डिस्टन्स असतं आणि त्यामध्ये मग आपल्याला जास्त स्टेप प्रोव्हाइड करायला लागू नयेत म्हणून आपण तिथं ड्रॉप मॅनहोल प्रोव्हाइड करतो. A drop manhole is constructed to discharge of branch sewer appear at the bottom of manhole. Thus, it avoid the possibility of sewage being thrown a person entering the working chamber of manhole. Then after that, next is the inlets. Now see what is the inlets. मॅनहोल नंतर नेक्स्ट सिवरचा पार्ट काय आहे तर इनलेट्स. पार्ट्स किंवा कॉम्पोनंट नेक्स्ट सिवरचा कोणता आहे इनलेट. नाव सी व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ इनलेट. द इनलेट आर ऑल्सो लोकेटेड दॅट स्ट्रॉंग वॉटर इज कलेक्टेड इन अ शॉर्ट पिरियड अँड देर इज अ नो फ्लोडिंग. म्हणजेच काय, जर आपल्याला शॉर्ट पिरियडसाठी स्ट्रॉंग वॉटर कलेक्ट करायचा असेल आणि त्या एरियामध्ये जर फ्लोड नसेल तर आपण तिथं त्या सिवरला इनलेट्स प्रोव्हाइड करतो. जनरली इनलेट्स आर लोकेटेड बाय द साइड्स ऑफ रोड ॲट अ डिस्टन्स अबाउट 30 to 60 मीटर. म्हणजेच काय, रोडच्या साईडला आपण हे इनलेट्स प्रोव्हाइड करतो 30 ते 60 मीटर एवढ्या डिस्टन्सवर. द इनलेट्स आर कनेक्टेड टू द नियर बाय मॅनहोल बाय पाईप लाईन. जे काय नियर बाय मॅनहोल आहे त्याला आपण पाईपलाईनचा यूज करून हे इनलेट कनेक्ट करतो. पहा हे काय आहे तर इनलेट आहेत. रोडवर आपण इनलेट प्रोव्हाइड केलेले आहेत. कशाला तर हे इनलेट जे आहेत या इनलेट जे स्ट्रॉंग वॉटर आहे ते कलेक्ट करून ते मॅनहोलला प्रोव्हाइड करतं आणि मॅनहोलमधून ते मेन सिवर लाईनला पास होतं. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज अ टाईप ऑफ इनलेट. फर्स्ट इज अ कर्व इनलेट और व्हर्टिकल इनलेट. जे काही व्हर्टिकल इनलेट प्रोव्हाइड करतात त्याला आपण कर्व इनलेट किंवा व्हर्टिकल इनलेट असं म्हणतो. या ठिकाणी पहा हा काय आहे रोड आहे आणि रोडला व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये ओपनिंग विथ कर्व विथ ओपनिंग म्हणजे व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये आपण इथं ओपनिंग प्रोव्हाइड केले म्हणून याला आपण कर्व इनलेट और व्हर्टिकल इनलेट असं म्हणतो. देन सेकंड इज अ गटर इनलेट और हॉरिझॉन्टल इनलेट. या ठिकाणी आपण हे काय आहे रोड आहे आणि रोडला हा हा काय आहे फुटपाथ आहे. फुटपाथला हॉरिझॉन्टल आपण इनलेट यामध्ये प्रोव्हाइड करतो आणि यामध्ये काय होतं वॉटर एंटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द रोड. देन कंबाईन कर्व अँड गटर इनलेट. ह्या दोन्हीचा कंबाईनमध्ये तिसरा टाईप आहे इनलेटचा. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज अ जंक्शन चेंबर. नाव सी व्हॉट इज अ जंक्शन चेंबर. What is the location of junction chamber? Junction chamber are constructed at every junction of two or more sewers and on the curved portion of the sewer with curved position situated within chamber. जंक्शन चेंबर आपण कुठं प्रोव्हाइड करतो जेव्हा आपण दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सिवर एकत्र आणणार असेल तर त्या ठिकाणी आपण जंक्शन चेंबर प्रोव्हाइड करतो. साइज अँड शेप ऑफ दॅट जंक्शन चेंबर. Junction chamber can be constructed with shape other than rectangular to suit the curve requirement and achieved economy. म्हणजेच काय आपण हे जंक्शन चेंबर जे आहे ते कर्व पोझिशनला सुद्धा प्रोव्हाइड करतो. मग आपण जंक्शन चेंबर प्रोव्हाइड करताना तो असा करायचा आहे की तो रेक्टँग्युलर सोडून कोणताही त्याचा शेप आपण प्रोव्हाइड करायचा आहे. का तर आपण हा कर्वला प्रोव्हाइड करतो मग तिथं आपल्याला जशी त्याची रिक्वायरमेंट आहे कर्वची किंवा त्याची इकॉनॉमी अचीव करण्यासाठी आपण रेक्टँग्युलर शेप सोडून दुसरा कोणताही शेप प्रोव्हाइड करायचा आहे. नाव सी व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ जंक्शन चेंबर टू मीट टू ऑर मोर सिवर ऑफ डिफरंट साईज. जेव्हा दोन जास्त कमी जास्त साईजच्या दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सिवर्स एकत्र जॉईंट करायचे असतात तेव्हा आपण जंक्शन चेंबरचा यूज करतो. इकॉनॉमी इज अचीवड आणि यामुळे काय होतं तर इकॉनॉमी अचीव होते. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पॉईंट और द नेक्स्ट पार्ट of that unit number 4 is a flushing tanks. Now see what is a flushing tanks and why the flushing tanks are provided. When the gradient of sewer are flat and if the velocity of sewage is very low, the suspended matter of sewage starts setting in the bed of sewer cause clogging of sewer lines. म्हणजे काय जेव्हा तर जो काय
सिवरचा ग्रेडियंट असेल तो फ्लॅट किंवा सरळ असेल आणि सिवेजची व्हेलॉसिटी खूप कमी असेल तर काय होतं, जो काय सस्पेंडेड मॅटर आहे तो या सिवरच्या बेडमध्ये जमा होतो आणि तिथंच तो एकत्र क्लॉग होतो. ॲट सच प्लेसेस वेअर सेल्फ क्लिनिंग व्हेलॉसिटी इज नॉट अवेलेबल, फ्लशिंग टाईप्स आर प्रोव्हाइडेड टू फ्लश द सिवर्स. मग या ठिकाणी काय होतं, या केसमध्ये सेल्फ क्लिनिंग व्हेलॉसिटी अवेलेबल होत नाही, म्हणून आपण जे काय सस्पेंडेड मॅटर किंवा क्लॉगिंग झालेलं मटेरियल आहे ते पुढं घालवण्यासाठी फ्लशिंग टँकचा यूज करतो. दिस टँक्स आर युजली प्रोव्हाइडेड ॲट द बिगिनिंग पॉईंट ऑफ सिवर्स. आणि हे जे काही फ्लशिंग टँक्स आहेत हे आपण कुठं प्रोव्हाइड करतो, तर सिवरच्या बिगिनिंगला प्रोव्हाइड करतो. देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग फ्लशिंग टँक्स आर फ्लशिंग टँक्स are required to store sewage temporarily for short period before it is thrown into the sewer line at intervals. या फ्लशिंग टँकचा फर्स्ट उपयोग काय होतो किंवा त्याचा ऑब्जेक्ट काय आहे फर्स्ट, तर सिवरमध्ये एंटर करायच्या अगोदर सिवेज हे टेम्पररी शॉर्ट पिरियडसाठी या फ्लशिंग टँकमध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. दे आर रिक्वायर्ड फॉर सिवर लेंथ विच आर लेट सच ग्रेडियंट दॅट विल बी नॉट प्रोड्यूस द सेल्फ क्लिन्झिंग व्हेलॉसिटी. म्हणजे ज्या ठिकाणी सेल्फ क्लिन्झिंग व्हेलॉसिटी प्रोड्यूस होत नाही त्या ठिकाणी आपण हे फ्लशिंग टँक प्रोव्हाइड करतो. दिस टँक्स आर प्रोव्हाइड नियर द डेड एंड्स ऑफ द सिवर. सिवरचे जे डेड एंड्स आहेत त्या ठिकाणी आपण हे फ्लशिंग टँक प्रोव्हाइड करतो. टाइप्स ऑफ फ्लशिंग टँक्स. देर इज अ टू टाइप्स ऑफ फ्लशिंग टँक्स. इंटू दॅट फर्स्ट इज अ मॅन्युअली ऑपरेटेड फ्लशिंग टँक्स. म्हणजेच काय, जे फ्लशिंग टँक मॅन्युअली ऑपरेट करतात त्याला आपण मॅन्युअली ऑपरेटेड फ्लशिंग टँक्स असं म्हणतो. इनिशियली इनलेट्स अँड आउटलेट्स एंड ऑफ सिवर आर प्लग्ड अँड द टँक्स इज फिल्ड विथ द सफिशियंट प्रेशर. यामध्ये आपण काय करतो, जे काय सिवरचे इनलेट किंवा आउटलेट आहे ते आपण प्लग करतो किंवा पॅक करतो आणि टँकमध्ये सफिशियंट प्रेशर आपण फिल करतो. ॲज द आउटलेट एंड ऑफ सिवर इज ओपनड, sewage rushed out of the sewer and they will be flushed or flushing action takes place. म्हणजेच काय, आता आपण यामध्ये काय केलं, दोन्ही एंड पॅक करून आतमध्ये प्रेशर फिल केलं, त्यानंतर आपण आउटलेट एंड ओपन केला. मग काय होतं, पूर्ण प्रेशरनं जे काही सिवरमध्ये सिवेज आहे ते रश आउट होतं म्हणजे बाहेर पडतं आणि फ्लशिंग ॲक्शन तिथं होते. सी दिस इज अ मॅन्युअली ऑपरेटेड फ्लशिंग टँक. यामध्ये काय करतात, तर इनलेट आणि आउटलेट आहे तो पहिला पॅक करतात आणि नंतर त्याचा आउटलेट सोडतात आणि मग त्यातून सिवेज फ्लश होतं. आफ्टर दॅट सेकंड इज ऑटोमॅटिक फ्लशिंग टँक. इट इज सिमिलर टू द मॅनहोल बट प्रोव्हाइडेड विथ सायफॉन ॲट द बॉटम. हा जो ऑटोमॅटिक फ्लशिंग टँक आहे हा मॅनहोलसारखाच असतो पण याला बॉटमला सायफॉन प्रोव्हाइड केलेलं असतं. अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द वॉटर सप्लाय सिस्टीम प्रोव्हाइड अ स्मॉल बट कॉन्स्टंट सप्लाय ऑफ वॉटर सो दॅट टँक इज फिल्ड वन्स डेली. याला डायरेक्ट वॉटर सप्लाय कनेक्शन प्रोव्हाइड केलेलं असतं म्हणजे जो काही फ्लशिंग टँक आहे हा दिवसातून एकदा फिल होतो. When tank is full, siphon goes into operation and quickly discharge the water from the sewer. जेव्हा टँक तो फुल होतो तेव्हा सायफॉन काय करतं, तर प्रेशर क्रिएट करतं आणि जो काय जी काय सिवर आहे ती क्विकली डिस्चार्ज होते. सी दिस इज अ ऑटोमॅटिक फ्लशिंग टँक. इथं काय आहे, तर मॅनहोल कवर आहे, त्यानंतर वॉटर इनलेट आहे आणि त्याच्या आपण तिथं एंडला सायफॉन कनेक्ट केलेला आहे. मग काय होतं, टँक जेव्हा फुल होते तेव्हा सायफॉनमध्ये प्रेशर क्रिएट होतं आणि जी काही सिवर आहे ती डिस्चार्ज होते. होप यू ऑल गेट दिस टाइप्स ऑफ फ्लशिंग टँक्स. In today's lecture, we had discussed the steps of laying of sewers, after that the types of sewers, then the manhole, junction chamber, and last is the flushing tanks and types of flushing tanks. Hope you all get these all points which we have discussed in today's lecture. Here our unit number 4 of public health engineering is finished. Thank you.